महे रणाय दक्षसे यो वश्यवतमो रजस्तस्य
भागजते नमः उषती देवमातरः तस्मा अरण्यमावभोजचक्षयाय जिन्वता आभोजनयतासनः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे मादे भवे भवस्वमान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो फलविकरणाय नमो वराय नमो फलप्रमदनाय नमः सर्वभूत धमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिवद ब्रह्मणोदिवद ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो अनगासहित दत्तात्रेयस्वामिने नमो नमः शुद्धोदकशानीयं समर्पयामि अनगासहित दत्तात्रेयस्वामिदेवतायै नमो नमः तदङ्गत्वेन पञ्चामृतस्नानं परिकल्पयामि अग्निर्वादीमस्मे
उग्रं देवासो मन्वारुद्रेव शिवजयन्ना विसजेकदत्तं वा एवो बहुनामसि पुण्यवीदितो विषम् आविषं विदधेनं विषाधि अकृत्कर्त्वया आमधाविलं धुमन्तं कोशं विजयाय कृत्महे विजयचक्रुन्द्रैवानभो भोष्मागं मन्योदिपापवेह प्रियं धेनामस्तहुरे गृणीमसीलिन्मादत्तवदा भूता आभूत्यादायामिद्रसायकासहो वर्षविभूतौ कर्म कृत्वा मन्यो सह मेध्ये दिमाहदनस्य बलभूतसंसृजि संसृष्टं नरभयं समाकृत अस्मभ्यम् आदेशत्रवपराजितासो अभनीलयुक्ता धर्मणा धर्मणा देवधर्मणा धीरसमुदो जयेमा धनशत्रोरवकां कृणोतु धर्मणः सर्वा प्रतिशो अनगासहितपादर्यस्मामे नमो नमः शुद्धोदकस्नानं परिकल्पयामि शुद्धोदकस्नानानन्तरे अक्षामृतस्नानं परिकल्पयामि पक्षामृतस्नानानन्तरे पुनः शुद्धोदकस्नानं परिकल्पयामि ॐ हिरण्यवर्णामरणीं स्वर्ण रजतस्रजा चन्द्रामृषाणं अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनाथप्रबोधिनी श्रियं देवी वक्पदे श्रीमा देवी शुता कांसो श्रीरामरेण्यप्राकारामार्द्राञ्जलन्ते तृप्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थिता पद्मवर्णां तामिहो वक्पदे श्रियं चन्द्रामृवासामि सदा जगन्ते श्रियं वृद्धिं च धर्माणि कृतमे गृहातु गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टान्तरेशिनी पशूनां पुरोगमन्यस्य महेन्द्रेशेतामशः कर्तमेन प्रजाभूतामहि सम्भवकर्तमा त्रियं वासयमे कुले मातरं पद्ममालिनी आवस्पजन्तु सिद्धानि चिक्ले दवसमे गृहे निजदेवी मातरं प्रियं वासयमे कुले आर्द्रा पुष्करिणी पुष्टे पिङ्गला पद्ममालिनी चन्द्रामहिर्महे लक्ष्मी जातवेदोपमावः आर्द्रां जगकर्णी दृष्टिं स्वर्णां हेममालिनी सूर्यामहिर्महे लक्ष्मी त्रियं पञ्चादितरविञ्च श्रीगामसत्सङ्गरेव आनन्दकरतमच्चैव चिक्ले तैतिरिश्रुताः ऋषयस्ते त्रयं पुत्रा स्वयं श्रीदेवी देवता पद्मारिणे पद्मगुरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे पद्मावयुक्तपद्माक्षी येन सौख्यं दमाम्यहम् अश्वधाये च गोधाये धनधाये महादे सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनगोरतं प्रजानापवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभालक्ष्मीशानां सूर्याभां प्रियमीश्वरी चन्द्रसूर्याग्निसर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीरुपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वचुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वर्णं धनमश्नुते वैनदेय सोमं दिवसोमो आभवतरुद्रः सोमं धनस्य सोमिनाद्यं ददातु सोमिनी अक्रोधो नमात्सर्यं नलोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपे तदा वर्षं देवताविदेवोऽप्यस्य विद्युतः रोहं सर्गैवर्मालये वर्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमणो नगूढे तत्त्वात्मं महि संविदत्वा यासावत्मासनस्तानुपलकटितले पद्मभद्रायताक्षी गम्भीराभरणशुभ्रवस्त्रोत्तरीय लक्ष्मीर्दिव्ये गजेध्ये योनिगणिके स्थापिता हेमकुम्भैर् नित्यं सावत्मानवसदगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता श्रीमन्मन्दगडाक्षलब्धब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरा त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं तरसिजा मध्ये सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी कमलावस्ता भालाकोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां वजे महम्बा जगदीश्वर्यन्ता सर्वमहिमोत्पते महादेव्ये विद्महे सर्वशी तन्नो अनघ प्रचोदयातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अभिषेकं చేయని వారికి ముందుకు రండమ్మా అనగాసహిత దత్తాత్రేయస్వామినే నమో నమః शुद्धोदकस्नानं परिकल्पयामि शुद्धोदानन्दबोधाम्भोधवर्णर्गवोत्कले साम्भोमानवदं स्नानं कल्पयामि प्रसीदमे पद्मानामन्दर्शभो वृद्धात्माक्षी यस्तावे सानादमानं गृणीवश्चायामरदाशीलादिवासे गमित्रवतसुत्रं नमो नमः शुद्धोदकस्नानानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि భక్తులందరూ చప్పట్లు కొడుతూ చెప్పండి దిగంధర దిగంధర
విదేశీయుల కారణాన ఓడిపోలేదు. విదేశీయుల యొక్క హస్తం వల్ల మనం విదేశీయుల మీద ఎప్పుడు విజయం సాధించినాం. కానీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క కారణాన్ని ఈ దేశం ఓడిపోతూ వచ్చింది. ఒక పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ కావచ్చు, ఛత్రపతి శివాజీ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి కారణాన్ని ఈ దేశం ఓడిపోతూ వచ్చింది. ఇవాళ భారతదేశం యొక్క పరిస్థితి కూడా మన వాళ్ళు మనకు సరిగ్గా ఇవ్వలేనటువంటి ఒక ఊర్లో అయితే 530 ఇండ్లు ఉన్నాయి. అందులో 360 ఇండ్లు ప్రభుత్వం కట్టించినా కానీ 360 ఇళ్లకి ఒక్క ఓటు కూడా మన హిందూ సంబంధించినటువంటి పార్టీకి ఓటు వేయలేదు. చూడండి, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇవాళ పార్లమెంట్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలని కాబట్టి చెప్తున్నాను. దేశ పరిస్థితుల దృష్ట్యా చెప్తున్నానండి. మనకి ఇవాళ 93 మంది విదేశీ శక్తులు పార్లమెంట్ లోకి వెళ్తున్నారు. అది పశ్చిమ బెంగాల్ కావచ్చు, కేరళ కావచ్చు, మిగతా చోట్ల వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు కూడా 93 మంది కూడా ఎవరు కూడా హిందువులు కాదు. ఒక ఆయన యూట్యూబ్ లో అతను మాట్లాడుతున్నాడు, అయోధ్యలో రామ మందిరాన్ని తెలిసి మసీద్ కడతామని చెప్పి ఈ విధమైనటువంటి ప్రజలందరినీ అసలు ఉత్తేజపరిచే విధంగా కాకుండా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటున్నారు. మనం ఏ ధర్మాన్ని కూడా మనం ఇబ్బంది పెట్టడానికి మన యొక్క హిందూ ధర్మంలో లేదు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సర్వే సంతు నిరామయ, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కచ్చిత్ దుఃఖ భాగ్యమే అని చెప్పినటువంటి మన సనాతనమైనటువంటి హిందూ ధర్మం. మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టినా, మనల్ని మోసం చేసినా, మనల్ని బదనాలు చేసినా ఆ వ్యక్తులు కూడా సుఖంగా ఉండాలని కోరుకునేటటువంటి సనాతనమైన హిందూ ధర్మం మనది. అసంటి ధర్మాన్ని కూడా ఇంకే ఓపిక పట్టుకుంటూ కూర్చుంటే మళ్ళీ మనకి ఇబ్బందులు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంటుంది. గతం ఇప్పటి వరకు అయితే ఏదైతే జరిగిందో జరిగిపోయింది. కానీ మన పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఇప్పుడే మన పిల్లలకి మన ధర్మం గురించి చెప్పండి. ఆ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో అదే విధంగా మనల్ని ప్రవర్తించేటటువంటి స్థితి నిర్మాణం అవుతుంది. ఉదయం లేవగానే తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం పెట్టుకోమని చెప్పండి. ఎంతమంది నమస్కారం పెట్టుకున్నారు? నమస్కారం అంటే తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం పెట్టడం అంటే అది చుక్కులాగా ఉంటుంది. ఆ బయట నుండి వచ్చినటువంటి అంకుల్తో గుడ్ మార్నింగ్ అంకుల్, గుడ్ మార్నింగ్ ఆంటీ, ఇవన్నీ ఆంటీ అంటే ఏంటి, అంకుల్ అంటే ఏంటి? అంకులు అని అంటే చిన్న ఆయన అవుతాడు, మామ అవుతాడు. మన యొక్క ధర్మం ఎక్కువ అవుతుందో చూడాలి. అసలు మమ్మీ అంటే శవాలను పూర్తి పెట్టేటటువంటి ఒక డబ్బా పేరు మమ్మీ. డాడీ అంటే నెలవాటిని భద్రపరిచేటటువంటిది డబ్బా పేరు. ఈజిప్ట్ లో ఉన్న కావచ్చు చూసుకోండి. మీరు రోజు మమ్మల్ని ఆ శవ డబ్బాతో చూడాలనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారా? శవాలను భద్రపరిచేటటువంటి మమ్మీలలాగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? అరే అమ్మా నాన్న అనిపించుకోండి, ముందుట బొట్టు పెట్టండి. శివుడి యొక్క 3వ నేత్రమైనటువంటి బురుకిని భాగంలో బొట్టు పెట్టండి పిల్లలకి. ఈ చిన్న చిన్న కారణాన మన పిల్లలు మన చేతుల్లో లేకుండా పోతున్నారు. దీన్ని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ రక్షణ లేకపోతే దేవాలయం లేవు, మనం లేవు, ఎవరు లేవు. ఎక్కడో జరిగింది కేరళలో కదంటే స్పందించాలి. మన శరీరంలో కాలికి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే నోరు అమ్మ అంటుంది, అమ్మ అంటుంది. అదేవిధంగా శరీరం అనేది ఏదైతే ఉందో భారతదేశం కూడా అతుంటే ఆ విధంగా దాని గురించి ఆలోచించినప్పుడు, స్పందన వచ్చినప్పుడు, ప్రేరణ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ దేశం యొక్క ఉన్నతి పోవడానికి చెందడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఉపన్యాసాల ద్వారా కాదు, మన ఇళ్లలో మనం మన పిల్లల్ని తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మన పిల్లల్ని ఎంత తయారు చేస్తున్నారా? ఏదైనా విజయోపంగా మనకే వచ్చింది అనేటువంటి పద్ధతిలో తీసుకొచ్చాను ఇంట్లో కూర్చొని పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ ఒక్కొక్కరిని చూస్తుంటే, బయట ప్రపంచంలో చూస్తుంటే పోలీస్ అధికారులని ఇంతకుముందు కాశ్మీర్ లో మిలిటరీ వాళ్ళని తీసి కొట్టేటటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరగా తిరిగేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. కారణం ఏదో వాళ్ళని ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పడం లేదు మిగతా వాళ్ళని. మనం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మన వాళ్ళే. వాళ్ళందరినీ ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలోకి తీసుకురావడానికి అందరం మనం ఒకటే అనేటటువంటి పద్ధతిలో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా హిందువులే. హిందూ అనేది మతం కాదు, హిందూ అనేది ధర్మము, శాస్త్రము, జీవన విధానానికి సంబంధించింది. హిందూ ధర్మంలో అన్ని మతాలు ఉన్నాయి, అన్ని కులాలు ఉన్నాయి, అందరూ ఉన్నారు.
ఈ రాజకీయ నాయకులు వచ్చి ఆ కుల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుని వీళ్ళు నా కులమోడు, వీళ్ళు నా ఓడు, వీళ్ళు నాకు సంబంధించిన మతానికి సంబంధించిన వాడు అని చెప్పి విడగొట్టి ఈ దేశాన్ని ముక్కలు చేసి చెక్కలు చేసి వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని పప్పాన్ని జరుపుకోవడానికి చూస్తున్నారు. అయ్యా నేను 100 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించినా, నేను 10 బిల్డింగ్లు కట్టినా, నువ్వు పోయేటప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళగలుగుతావా? వెళ్ళలేము కదా. అసలుంటప్పుడు వీటన్నిటిని చూసిపెట్టుకొని ధర్మం శ్రేష్టమైన నామస్మరణ చేయండి, రామనామ స్మరణ చేయండి, కృష్ణ స్మరణ చేయండి, శివస్మరణ చేయండి, అయ్యప్ప స్మరణ చేయండి, వాసుదేవుడి యొక్క స్మరణ చేయండి. ద్వారా మీలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి వచ్చి సంస్కారవంతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మన నిర్మాణం. ఒకరి మీద ఒకరికి ద్వేషాలు, ఒకరి మీద ఒకరికి పగలు పత్త ఏం సృష్టించేది ఉంది ఈ దేశం. మనం కొట్టుకొని ఇతరులకి మనం చేయటం కల్పించడానికి ఉన్నామా? ఒక్కసారి ఇటువంటి విషయాలని మన యొక్క పిల్లలకి చెప్పండి. చదువు పుస్తకాలలో కూడా సరిగ్గా లేదు. ఆ పుస్తకాల్లో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు సాంఘిక శాస్త్రం హిందూ దేశ చరిత్ర అనేది ఉండేది. అందులో అల్పడుతుంది, అందరూ ఉంది. కానీ ఏ రోజు కూడా మనకు రాలేదు. ఎట్లయిపోయింది హిందువుల బతకడానికి ఒక చిన్న సంఘటన చెప్పి ముగిస్తాను. ఒక బ్రాహ్మణ ఒక దగ్గరికి ఒక మన బంధువు అయినటువంటి గొల్లోడు ఇంటికి వెళ్ళి పూజ చేయడానికి వెళ్ళి, పాపం ఆయన దగ్గర ఏముంది, ఒక మ్యాక్ ఉంది. ఆ బ్రాహ్మణానికి మ్యాక్ ఇచ్చింది. మ్యాక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ మ్యాక్ నేనేం చేసుకోవాలని పాపం తీసుకొని దానికి మెడ కట్టుకొని తీసుకొని పోతున్నాడు ఈ బ్రాహ్మణాయన. ఇది దొంగలు చూశారు. బ్రాహ్మణాయనను కొట్టి ఇది తీసుకుంటే మనకు పాపం అవుతుంది. కాబట్టి ఏ విధంగా దీన్ని మనం సాధ్యత చేసుకోవాలని ఒక 5 దొంగలు ఆలోచన చేశారు. ఈ బ్రాహ్మణాయన పోతుంటే ఒక దగ్గరికి ఆగిన తర్వాత ఒక ఊరి దగ్గరికి పోయిన తర్వాత, అయ్యా పంతులు గారు దండాలు, పంతులు గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, ఏం కదా కుక్క పిల్ల, నల్ల కుక్క పిల్ల మంచిగా ఉన్నది అని అన్నాడు. అరే ఇది కుక్క పిల్ల కదా, మేక పిల్లనా, నేను ఆ ఊరికి పోతే వాడు ఇచ్చిన, మా శిష్యుడు ఇచ్చిన. అయ్యో పంతులు కుక్క పిల్లలు పంతులు అని చెప్పి ఇంకో కొత్త దూరం వెళ్తా ఉపాయం అడిగాడు ఇదే విధంగా. అరే ఇది మేకరా అంటాడు. 3వ వ్యక్తి దగ్గరికి పోయాడు. అతను కూడా పంతులు, దండం పంతులు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏం కదా చెంటలలో పడి వస్తున్నారు ఇద్దరు. మరి కుక్క పిల్ల మంచుకున్నది, కుక్క పిల్ల పట్టుకుని వచ్చినారు. అరే ఇది కుక్క కాదురా మేకరా. ఇట్లా 4 దొంగలు చెప్పేసరికి 5వ దొంగ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈయన ఇంకా ముందు చూశారు ఈ పంతులు. ఇది నేను గిట్ట భ్రమలో పడుతున్నానని చెప్పేసి ఆ కుక్క పిల్ల కాదు మేక పిల్లని 5వ దొంగకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు పంతులు. హిందువుల యొక్క పరిస్థితి అదే ఉంది. ఒక అబద్ధాన్ని 10 సార్లు 10 మందికి చెప్పినట్టయితే ఆ విధంగా తయారై చివరికి వాడు వదిలిపెట్టి సత్యం ఎక్కడో పోతుంది, అసత్యం ముందుకు వస్తుంది. ఆ విధమైనటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి మన కుటుంబాల్లో కూడా భర్తకు తెలియకుండా భార్యకు, భార్యకు తెలియకుండా భర్తకు, అతకు తెలియకుండా కోడలకు, కోడలకు తెలియకుండా అతకు, ఈ విధంగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్తుంటారు. కాబట్టి అందరినీ గమనించండి. గమనించి మీ యొక్క కుటుంబాన్ని మీరు రక్షించుకోండి. అనేకమైనటువంటి దుష్ట శక్తులు ఈ యొక్క కుటుంబ వ్యవస్థని చిన్నాభిన్నం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఆనాడు మెకాలే విద్యా విధానం ద్వారా ఈ దేశాన్ని పూర్తిగా తుదిముట్టించడానికి విద్యా విధానంలో మెకాలే ప్రవేశపెట్టినటువంటిది ఏదైతుందో ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. మన హిందూ ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి కొనసాగడం లేదు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టింది మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో. వాళ్ళు ఏవైతే ప్రవేశపెట్టిందో అవే జరుగుతున్నాయి. ఏం ప్రవేశపెట్టింది స్వామి? ఆదివారం నాడు సెలవు మనక. కాబట్టి ఇప్పుడు శుక్రవారం నాడు సెలవు ప్రారంభం అవుతుంది, ఆదివారం నాడు వర్కింగ్ డే ప్రారంభం అవుతుంది. ఇది 3 నెలల్లో అయితే మళ్ళీ తెలంగాణ నేను చెప్తాను. అంటే మనకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించి వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి అనుకూలం చేసుకొని దాన్ని ఆ విధంగా ప్రవేశపెట్టారు. ఈ విధమైనటువంటి మోసాలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మనం ఆయన హిందూ సమాజం అంతా జాగ్రత్తగా ఉండి ఈ ధర్మాన్ని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అనగా సైత దత్తాత్రేయ స్వామి, నర్మద వానలింగేశ్వర స్వామి, వాసవి కనకాపరమేశ్వరి దేవి, గణపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క దివ్య ఆశీస్సులు శని భగవానికి మనసవాస కర్మలను కోరుకుంటూ నా భక్తులని హిందూ సమాజాన్ని ఎవరిని కూడా టచ్ చేయకుండా ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పులు చేసినట్లయితే మన్నించి వాళ్ళకి ఆశీర్వదించాలని కోరుతూ నా వారికి విరామాన్నిస్తున్నాను. హరి ఓం తత్సత్, హరి ఓం తత్సత్. గురుభ్యో మాతాకే, గోదావరి మాతాకే, గో మాతాకే, గో మాతాకే.
ओम देवदत्ताय नमः ओम ब्रह्मदत्ताय नमः ओम विष्णुदत्ताय नमः ओम शिवदत्ताय नमः ओम अत्रेयाय नमः ओम अत्रिवरदाय नमः ओम अनसूयाय नमः ओम अनसूयसूदवे नमः ओम जगदीश्वराय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम वर्मसे ब्रह्मणे नमः ओम सदानंदाय नमः ओम गुणात्मकाय नमः ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय नमः नानारूपधराय नमः नित्याय नमः कृपानिधये नमः भक्तिप्रियाय नमः भवहाराय नमः भगवते नमः भवनाशनाय नमः आदिदेवाय नमः महादेवाय नमः भुवनेश्वराय नमः ओम वेदान्तवेद्याय नमः ओम वरदाय नमः ओम विश्वरूपाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम हरये नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम सदादेवाय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम दिव्यांबराय नमः ओम पीतांबराय नमः ओम श्वेतांबराय नमः ओम चित्रांबराय नमः ओम भालाय नमः ओम भालवेर्याय नमः सुरागाय नमः विरागतये नमः अमृतवर्षिणे मन्थाय नमः सर्वेश्वराय नमः योगीशाय नमः भक्तवत्सलाय नमः दिगंबराय नमः दिव्यमूर्तये नमः दिव्यविभूतिभूषणाय नमः सुलाभाय नमः भक्तवांसितकाय नमः एकाय नमः अनेकाय नमः अद्वितीयाय नमः निगममण्डिताय नमः कर्तवीर्यप्रदाय नमः शाश्वतंधाय नमः विशुद्धात्मने नमः विश्वात्मने नमः विश्वतोमुखाय नमः सर्वेश्वराय नमः सदातुष्टाय नमः सर्वमंगलदायकाय नमः निष्कलंकाय नमः निराभासाय नमः निर्विकल्पाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः लोकनाथाय नमः पुराणपुरुषाय नमः ओम अनघाय नमः ओम अपर्णमग्निने नमः ओम अनंताय नमः ओम भवसारगतारकाय नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम क्षीरातिशयनाय नमः ओम विशालाक्षाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम लोकेशाय नमः ओम सर्वहाराय नमः ओम सदादिवाय नमः ओम सव्यादिवासाय नमः ओम सर्वात्मने नमः ओम भवभन्तविमोचनाय नमः ओम विश्वांभराय नमः ओम विश्वनाथाय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम श्री शिवाय नमः ओम श्री हरिब्रह्मेन्द्राय नमः श्री अनगा सहित दत्तात्रेय स्वामिने नमो नमः अष्टोत्तर शतनामावलिपूजां परिकल्पयामि अदृश्यता दूरजदूरदूर्वन्तं दूरमन्योस्मान्नूर्व इदं भूर्वजिद्वयं दूर्वामसि दिव्यादिदुमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानान्तरश्रद्धा आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये वाणीयं समर्पयामि मस्तोपाद वृक्षाणं समर्पयामि मस्तोपाद
प्रक्षाल्यानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि श्री अनघासहित दत्तात्रेयस्वामिने नमो नमः स्तपाद प्रक्षाल्यानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि भोगी व्रताम्बूलं समर्पयामि भोगी परेच्छा कर्पूरेण कवल्हेतृगतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलप्रतिलिप्यता अनघासहित दत्तात्रेयस्वामिने नमो नमः भोगी व्रताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते भानोदकेन स्नापयामि భక్తులందరూ కూడా మూడు సార్లు మీ చుట్టూ మీరు ప్రదర్శన చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.
यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च सम्भवा त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर इति नमस्कारान् समर्पयामि अथ साष्टाङ्गवन्दनम् मगवाళ్ళందరూ కూడా సాష్టాంగవందనం చేయాలి ఆడవాళ్ళు మోకాళ్ళపైన కూర్చొని సాష్టాంగవందనం సమర్పయామి యస్య స్మృత్యాదినామోక్త్యాగమ పూజాగ్ర్యాదిశో దేవతో సంపూర్ణతాభ్యాంతే సత్యో వక్షే నమచ్చుదం భక్తులంతా చెప్పాలండి అందరూ కూడా చెప్పండి మమ మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం దత్తాత్రేయ యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే అనయా ధ్యాన ఆవాహన యథాశక్తి షోడశ ఉపచార పూర్వక భగవాన్ భగవతి సర్వ ఆత్మక సర్వం శ్రీ అనగా సహిత దత్తాత్రేయ దేవత శరణ ఆధార వింధార్పణ మస్తు అందరూ కూడా చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకొని చేసే యజ్ఞంలో కానీ అభిషేకంలో కానీ ఎటువంటి తప్పులున్నా పొరపాటున క్షమించమని నమస్కారం చేసుకోండి భో రణగాసై దత్తాత్రేయ భగవానికి భో నర్మదా వాణలింగేశ్వర భగవానికి భో వాసుదేవ పరమేశ్వరి మాతాకి అవధూత చింతన శ్రీ గురుదేవ దత్త తీసుకోవడానికి ఒక బస్సులో రండి భగవాన్ ఆ భాగం రావాలి.